Standard 6 Mathematics. After completing our 4.4, we are moving on a new topic, and its name is quadrilaterals. Okay, તેનું ગુજરાતીમાં થાય છે ચતુષ્કોણો. Okay, a four-side polygonal is called a quadrilaterals. Okay, શું છે? ચાર બાજુઓ ધરાવતા બહુકોણને ચતુષ્કોણ કહેવામાં આવે છે. It has a four side and four angle. As in the case of a triangle, you can visualize its interior too. Okay, તો શું છે કે તેને ચાર બાજુ અને ચાર ખૂણા હોય છે. ખૂણાઓના સંદર્ભમાં તેના અંદરની ભાગની કલ્પના કરી હતી. બરાબર છે. હવે you can clearly see that A, B, C, D. Okay, it has a four vertex and a four vertices and a four angles, and it has a not the cyclic manner in which the vertices are named. This quadrilaterals ABCD figure has a four side AB, line segment BC, line segment CD, and line segment D. It has a four angle: angle A, angle B, angle C, and angle D. Okay, in these quadrilaterals PQRS both are quadrilaterals because it has four vertices and four angles. Okay, in any quadrilateral ABCD, line segment AB, line segment BC are adjacent side. Okay, can you write other pair of adjacent side? Yes, in which DA, BA. Okay, these are the called adjacent side. Okay, તો હવે શું છે કે AB ગુજરાતીમાં AB અને CD જે છે એ શું છે? સામસામાની બાજુઓ છે. બરાબર છે. AB and sorry, થોડોક ટોપિક ચેન્જ થઈ ગયો હતો. ABCD, AB અને BC, AB અને BC. ઓકે, તો શું છે કે AB અને BC જે છે પાસોની બાજુઓ છે. બરાબર છે. હવે પાસોની બાજુઓ છે ને એનું જે ઇન્ટરસેક્ટિંગ પોઈન્ટ છે, એડજસ્ટન્ટ પોઈન્ટ છે ને, એક સેમ જ છે, સરખું જ છે. બરાબર. સો વી કેન કોલ હિમ અ adjacent side. Okay, AB and DC are opposite side. Okay, AB and DC are opposite side. Name the other pair of opposite side. Okay, so DA and CA, CB. Okay, these are the opposite side. A and C are called opposite angle. Okay, okay, A and C. Okay, angle D and B are called opposite angle. Okay, angle B and R, angle A and angle B are called adjacent angle. Angle D and angle A, B is called opposite angle. Okay, and angle A and angle B is called adjacent angle, as well as angle D and angle C is called adjacent angle. Okay, here is exercise number 4.5. Okay, so in this exercise we have to draw a rough sketch of quadrilaterals PQRS. Draw these diagonals, name them. It is a meeting to the diagonals in interior or exterior quadrilaterals. Okay, તો 4.5 જે છે એ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં બીજો એક એક્સ્ટ્રા આવશે, એમાં સેન્ડ કરી દેવામાં આવશે બધું જ. બરાબર છે.
હવે આપણો નેક્સ્ટ નેક્સ્ટ અને લાસ્ટ છેલ્લો ટોપિક છે ઓફ ધીસ ચેપ્ટર. ધેન આફ્ટર અવર ઓક્ટોબર્સ સિલેબસ ઇઝ કમ્પ્લીટેડ. સર્કલ. ઓકે, તો સર્કલ શું છે? વોટ ઇઝ સર્કલ? આપણને જોઈને જ ખબર પડે છે કે ગોળ ગોળ હોય અને આપણે શું કહીએ છીએ? સર્કલ કહીએ છીએ. બરાબર છે? ઓકે, અ પાર્ટ્સ ઓફ અ સર્કલ. ઓકે, તો જે સર્કલના જે ભાગો છે એ આપણે અત્યારે ભણવાના છે. ઓકે, here is a figure number 4.24. Here is a circle with a center C. Okay, you can clearly see the circle with the center C. A M P B. Okay, are the points on a circle. Okay, so CA is equal to CP is equal to CB is equal to CM. તો આની જે રેડિયસ જે છે એ બધી કેવી છે? સરખી રેડિયસ છે. બરાબર છે? each of the segment CA CP CB and CM is a radius of a circle. The radius of a line segment that connects the center of a point on a circle CP and CM. CP and CM, okay, are radii. Okay, point of a circle CP and CM are a plural of a radius. ત્રિજ્યાઓ કહીએ છીએ આપણે. રેડિયસ એટલે ત્રિજ્યાઓ. બરાબર છે? ઓર ઓકે, આ શું છે? રેડિયસનું પ્લુરલ ફોર્મ છે રેડિસ, એટલે ત્રિજ્યાઓ સમજવાનું. બરાબર છે? રેડિયસ એટલે ત્રિજ્યા બોલશે. સચ દેટ CMP are in a line. PM is known as the diameter of a circle. Okay, so as well we can what we can say that PM is the diameter of circle as well as okay નથી, અહીંયા પોઈન્ટ નથી. અથવા અહીંયા શું હોત? A કે B, અહીંયા C હોત, સોરી કોઈ બી એંગલ એટલે Q હોત તો AQ પણ શું થઈ જાય? ડાયામીટર થઈ જાય. Well, there are the infinite diagonals on the circle. Okay, PB is called a chord connecting two points on a triangle. Okay, so PB શું છે? PB chord connecting 2 points on a circle. PM is also chord. ક્વેશ્ચન પૂછે છે. બરાબર છે? હવે શું છે કે જે પીબી જે છે એ શું છે કે વર્તુળ પરના બે બિંદુને જોડે છે. પીએમ પણ જીવા છે. બરાબર છે? હવે શું છે કે ચાપ એ વર્તુળનો ભાગ છે. બરાબર છે? એન્ડ આર્ક ઇઝ અ પોર્શન ઓફ અ સર્કલ. જો અહીંયા આ શું આપેલું છે? આર્ક આપેલું છે, અને આપણે ચાપ કહીએ છીએ ગુજરાતીમાં. આ શું છે? પાર્ટ ઓફ અ સર્કલ છે. બરાબર છે? ઇફ પી એન્ડ ક્યુ આર point, you get PQ and write the arc PQ. ઓકે, અહીંયા તો પોઈન્ટ લઈને અહીંયાથી આમ કરવાનું છે તો શું મળશે? પોઈન્ટ PQ મળશે. બરાબર છે? તો શું છે કે આપણે જે પીબી જે છે આપણી અહીંયા પીબી છે શું? એ ચોડ છે. બરાબર? ચોડ એટલે શું છે? કનેક્ટિંગ લાઇન છે. એટલે બે પોઈન્ટને જે વર્તુળ પરના જે બે પોઈન્ટ હોય છે ને એને શું કરીએ છીએ? કનેક્ટ કરે છે. પીએમ છે, પીએમ છે એ શું છે? ચોડ છે. ઓકે, ક્વેશ્ચન્સ પૂછેલો છે. પીએમ છે એ ચોડ નહીં, ડાયામીટર છે. બરાબર છે? A region in the interior of a circle enclosed by a chord and arc is called a segment of a circle. Okay, તો વર્તુળના અંદરનો એવો પ્રદેશ છે કે જે ચાપ અને જીવા ઘેરાયેલો હોય તેને વર્તુળનો વૃત્તખંડ કહેવામાં આવે છે. બરાબર છે?
હવે આ શું છે કે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો તો પોઈન્ટ સી છે, તો અહીંયાથી આટલું ને અહીંયાથી આટલું ઘેરાયેલું છે, તો આ શું છે સેક્ટર છે અને આ છે સેગમેન્ટ છે. તો આને શું કહેવાય છે કોલ સેગમેન્ટ ઓફ સર્કલ, એટલે વર્તુળનો વૃત્તખંડ કહેવામાં આવે છે. સેક્શન અને પાર્ટ એ બરાબર છે. ટેક એની સર્કલ ઓબ્જેક્ટ, યુઝ અ થ્રેડ એન્ડ અ wrap it around the object once. The length of a thread is a distance covered to travel around the object once. What does its length denote? Distance around the circle is circumferences. હવે શું કરે છે કે નીડલ છે એમાં પરોવી દો અને પછી આસપાસ એને ગોળ કરો, બરાબર છે. તો એનું જે બને છે એને પરિઘ કહેવામાં આવે છે, સરકમફરન્સ કહેવામાં આવે છે, બરાબર છે. હવે શું છે ચોડ, બરાબર. આર્ક એટલે ચાપ, જીવાને આપણે શું કહેવાય છે, આપણે ચોડ કહીએ છીએ, જીવાને આપણે ચોડ કહેવામાં આવે છે. તો આ શું છે પીબી શું છે, જીવા છે, એ શું છે ક્યાં છે, ઓકે યુ કેન. પીબી શું છે, વોટ ઇઝ પીબી? પીબી ઇઝ અ ચોડ. એબી શું છે, એપી શું છે, એબી ઇઝ અ ચોડ. PM is a not chord, it's a diameter. The PC is a radius. Okay. Okay. તો આના પછી છે આપણું લાસ્ટ exercise. Okay. It is exercise number 4.6. Okay. From the figure, this is the figure. Identify the center of a circle. Okay. Okay, last one here. Center of a circle is O. A diameter AC. Okay, 2 point in the interior. Okay, Q and P. A sector is a AB is a sector. Okay, take a 1 minute. ઓકે, સેક્ટરની જે આપણી ડેફિનેશન છે ને અહીંયા બાકી રહી ગઈ, બરાબર છે. જો in any case of a simple closed curve, think that of an interior exterior circle, a region in the interior of a circle enclosed by an arc one side and a pair of radii on the other two sides is called a sectors. Okay. હવે જો કોઈ પણ સામાન્ય બંધ વક્ર હોય છે, બરાબર છે, વર્તુળના અંદરના ભાગ વિશે આપણે વિચારીએ તો વર્તુળનો અંદરનો ભાગ દેખાય છે. હવે એક બાજુ ચાપ અને બીજી બાજુઓ ત્રિજ્યાઓની જોડ હોય અને વૃત્તાંશ કહેવામાં આવે છે અને સેક્ટર કહેવામાં આવે છે, બરાબર છે. તો આ શું છે, એક પ્રકારનો ચાર્ટ છે, આર્ક છે, અને આ આર્ક જે છે આને શું કરે છે, જોડે છે. શું કરે છે, આખો આર્ક છે એને ત્રિજ્યાઓથી જોડાય છે. તો આર્ક જે છે ત્રિજ્યાઓથી જોડાય છે અને સેક્ટર કહેવામાં આવે છે, વૃત્તાંશ કહેવામાં આવે છે, બરાબર છે. હવે વૃત્તખંડ કોને કહેવામાં આવે છે? A region in an interior point, a circle enclosed a chord and arc is called a segment of circle. Okay. હવે વર્તુળનો અંદરનો એવો પ્રદેશ કે જે ચાપ અને જીવા વડે ઘેરાયેલો અને વૃત્તખંડ કહેવામાં આવે છે, બરાબર છે. તો આ જે છે ને આ ચાપ છે, આ ચોડ વડે ઘેરાયેલો છે, તમે જુઓ આ ચોડ વડે ઘેરાયેલો, જીવા વડે ઘેરાયેલો વૃત્તખંડ કહેવામાં આવે છે. અને આ જે છે ત્રિજ્યાઓથી ઘેરાયેલા છે અને શું કહેવામાં આવે છે, વૃત્તાંશ કહેવામાં આવે છે, બરાબર છે. 4.6 છે. હવે એનો અલગ વિડીયો કરીને તમને આપી દેવામાં આવશે. થેન્ક યુ. That's all for this day. Thank you very much.